صحیح ہے، یا آپ نہیں کر سکتے ہو تو پھر چھوڑ دو، کر سکتے ہو تو پھر اس عوام کا کام کرے۔ 1600 روپے اگر دیہڑی کرے اور دن کو اس کا 3 ٹاپ پانی پہ گزارا نہیں ہوتا تو وہ کیا کریں گے؟ شعبان سے پہلے ہماری گیس کی لائن جو ہے نا سیوریج لائن ڈالی تھی اور ہماری گیس کی لائن جو ہے نا چاروں طرف سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ پانی کی جو ہے نا یہاں پر ہماروں کو ہر 5 سال میں یہ لوگ سورن دیتے کہ پانی لائیں گے، پانی کا تو نام و نشان نہیں ہے۔ ہم اس وقت موجود ہے ماڑی پور ٹاؤن کے علاقے کیماڑی UC 8 وارڈ 1 میں۔ یہاں کے لوگ کن مسائل اور مشکلات کا شکار ہے، آئیے یہاں کے شہریوں سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے لائٹ کا، بہت بڑا مسئلہ ہے، لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے گیس کا، ادھر بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ پانی اس علاقے میں نہیں ہے، سیوریج کا نظام دھرم برم ہے، ہاسپٹل نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے اس علاقے میں، ٹھیک ہے۔ پانی کا پلانٹ ادھر لگا تھا میرے خیال 2007 کے 2008 میں، کالا پل کے پاس پانی کا پلانٹ لگا تھا، تو آج آپ اس کی حالت دیکھ لو، کروڑوں روپے کا جو ہے نقصان ہو گیا، مگر پانی آپ پائپ بچھے ہوئے ہیں مگر پانی نہیں آتا۔ لوگ ابھی بھی ٹینکر سے پانی خرید رہے ہیں، لوگوں کو بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ جو فارم 47 کے اوپر آئے ہوئے لوگ جعلی، یہ ان کے جو ہے نا نااہلی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ آ بھی گئے، چلو 47 پہ آ گئے، کم سے کم عوام کا کام تو کرے ابھی، صحیح ہے، یا آپ نہیں کر سکتے ہو تو پھر چھوڑ دو، کر سکتے ہو تو پھر اس عوام کا کام کرے۔ ابھی آپ یہ روڈ ڈال رہے ہو، ٹھیک ہے، ملبہ ڈل گیا ہے مگر ابھی روڈ نہیں ڈل رہا ہے، اس سے پھر جو ہے نا دوبارہ کھڈے ہو گئے، پورے روڈ میں کھڈے ہو گئے۔ اب یہ صرف آئیں گے تھوڑا سا تارکول ڈالیں گے، اس کے بعد غائب۔ میرا اعلیٰ حکام سے بھی گزارش ہے کہ اس چیز کو جو ہے نا نوٹ کیا جائے۔ میئر کراچی مرتضی عواب سے بھی ہے کہ آپ خدا کے یہاں کا وزٹ کریں، ادھر اس علاقے کی حالت دیکھیں، یہاں کوئی ڈسپینسری نہیں ہے، کوئی پانی کا سسٹم نہیں ہے۔ اس روڈ کے اوپر جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے نا روڈ نہیں بننا چاہیے، اس کے اوپر پیور بلاک لگنے چاہیے۔ ہاں، یہاں اس کے اوپر پیور بلاک لگے گا تو یہ بچے گا، ورنہ یہ نہیں بچے گا۔ یہ 6 مہینے میں جیسی بارش ہوگی یہ روڈ ختم ہوگا۔ میں جب سے یہ ابھی جو انتظامیہ ہے پچھلے 15 سال سے کیماڑی کا ان لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ ہمارے علاقے کے یہ حال ہے، یہ آپ جو بچے دیکھ رہے ہیں، یہاں کوئی سرکاری اسکول نہیں ہے، جو ہے وہ برائے نام ہے۔ کوئی سرکاری ڈسپنسری نہیں ہے، وہ بھی اگر ہے تو کسی اسپتال نے اس کو جو ہے نا ویلفیئر کے تحت چلا رہے، اس کو سرکاری ڈسپنسری نہیں کی۔ علاقہ کا یہ حال ہے کہ ہم سینیٹری ورکروں کو مہینوں نہیں دیکھ سکتے۔ کچرے کا یہ حال ہے کہ جگہ جگہ ڈھیر بنے ہوئے ہیں، باقی پینے کا پانی نہیں ہے۔ بجلی 12-14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ہے، گیس لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اور کیا بتاؤں، کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے۔ ہمارے نہ کوئی عوامی نمائندے ہیں، نہ حکومت کوئی پوچھتی ہے کہ بھائی یہ بھی انسان ہے اور انسانوں کی طرح کم سے کم پینے کا پانی تو ہمیں مہیا کرے۔ جو ٹینکروں پہ پیپل پارٹی یا دوسرے مقتدر حلقے اس کو جو بھیج رہے ہیں جو عوامی پانی، تو یہ عوام یہاں اگر آپ سامنے دیکھو تو ٹاپ پڑے ہوئے ہیں، آپ کا کیمرہ اگر دکھا سکے 50 روپے کا ایک ٹاپ ہے۔ ایک بندہ 1500-1600 روپے اگر دیہڑی کرے اور دن کو اس کا 3 ٹاپ پانی پہ گزارا نہیں ہوتا تو وہ کیا کریں گے؟ علاج کریں گے، بچوں کو اسکول کا فیس بھریں گے، کھانا پینے کے لیے لائیں گے، ٹرانسپورٹیشن پہ خرچ کریں گے، یا پانی گیس اور بجلی پہ خرچ کریں گے۔ گلشن سکندرآباد، اور یہاں پہ بہت بڑا سیوریج کا بھی مسئلہ ہے، یہاں پہ بجلی کا بھی مسئلہ ہے، یہاں پہ گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے اور بلیں بہت آ رہی ہیں، اور سیوریج کا کام بالکل نہیں ہے۔ لوگوں کے گھروں میں اندر پانی جمع ہو چکے ہیں۔ ہم MP ہے آصف خان سے بھی اپیل کرتے ہیں، قادر پٹیل صاحب سے اپیل کرتے ہیں، الیکشن کے ٹائم پہ آپ لوگ یہاں پہ موجود ہوتے ہو لیکن کام کے ٹائم پہ یہاں پہ کوئی پرسانہ حل نہیں ہے۔ یہاں پہ روڈ کچے ہیں، گلیوں میں گندا پانی جمع ہوا ہے اور لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ ٹاپو 14 نمبر گلی میں ہم رہتے ہیں۔ شعبان سے پہلے ہماری گیس کی لائن جو ہے نا سیوریج لائن ڈالی تھی اور ہماری گیس کی لائن جو ہے نا چاروں طرف سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ یہاں پہ تقریباً 150-200 گھر ہیں، تو وہ گیس سے متاثر ہے۔ ہم نے 8 دفعہ، میں نے خود اکیلے نے کمپلین کی کہ بل میرے ہاتھ میں 6 نمبر کمرے میں سوئچ صدرن میں لاحج صاحب ہے، سکندر ہے، ان کی ویڈیو میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ ان کو ہم جا کے بول کے تھک گئے۔ وہ بولتے ہیں کہ بھئی یہ علاقے کا جو ٹون ناظم ہے یا جو تمہارا UC ہے یہ ان کا کام ہے، لائن انہوں نے توڑا ہے اور وہ ہمارے کو انہیں درخواست نہیں دیے، اور وہ جب درخواست دیں گے تو پھر ہماری کو کرے گی، یا تو ٹھیکیدار سے بنوا لو۔ اب یہ پوری گلی کو ٹھیکیدار سے کھدوانی کی یا ٹھیکیدار کو پیسے دینے کی، یہ سب غریب لوگ ہیں۔ کوئی بنگلے میں ماسی ہے، کوئی بنگلے میں چوکیدار ہے، کوئی بنگلے میں ڈرائیور ہے، وہ ان کا وس نہیں ہے۔ تو ہم وقت گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، سندھ گورنمنٹ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ لہٰذا ووٹ ہمارا جب ووٹ لینے آتے ہو تو آپ لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے، اور جب ووٹ کا وقت گزر جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو بہت سارے مسائل اور خطرے جو ہے نا لاحق ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کل کو پھر ووٹ کا ٹائم ہے، ہمارے کو یہ سیوریج لائن کی جو گیس لائن ٹوٹی ہے یہ ہمارے کو ریفیر کر دو یا نہیں ڈال دو، اور یہ ہماری گلی جو ہے نا ٹوٹی پھوٹی ہے،
पूरी कियामाड़ी में जो है ना काम शुरू है, सब गली गली लोग घूम रहे हैं और वो उनका काम करवा रहे हैं। बहुत परेशानी है, गैस भी कभी आती है कभी नहीं आती है, बिजली की लोड शेडिंग तो आपको जिधर किधर पता है। ज्यादा सिकंदराबाद ये टापू में बिजली का मसला है, गरीब इलाका है, यहाँ पर बिजली इतने घंटे चली जाती है, लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं। अभी ये रोड के ऊपर ये बजरा वगैरह फेंके गए कि रोड बनाएंगे, मेहरबानी करके, ये भी मुसलमानों की आबादी है, पाकिस्तानी है हम लोग भी, हमारा भी हक है। रोड बन रहे तो ये किस मकसद से बन रहे ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। जैसा कि हमारे गलियों का लाइन देखो, गटर लाइन, सीवरेज का लाइन धर्म भरम हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा यहाँ पर डिस्पेंसरी नहीं है, स्कूल बच्चों का तालीम वो भी बिल्कुल ज़ीरो है, और बजट जो है ना इनको 100% मिल रहा है, तालीम का भी मिल रहा है और सीवरेज के निज़ाम के हवाले से भी मिल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बराए मेहरबानी मुंतखब नुमाइंदों से हमारी गुजारिश है कि आप इस UC 7 वार्ड 4 का विज़िट करें। हमारे इलाके में बहुत से ऐसे मसाइल है और ये मसाइल हमें हर इलेक्शन के वक्त बताते कि ये सारे मसाइल अमल करेंगे, नाली बनाएंगे, सीवरेज का काम, रोड बना के देंगे, पानी का हमारे को चूरन बेचते। ये यहाँ पर कौन है, तकरीबन 20 साल से पीपल पार्टी की हुकूमत है, लेकिन हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा अभी तक। ये अभी हमारे लिए रोड बना रहे, तकरीबन 1-2 इंच का रोड बना रहे और नाली नहीं है, नाली नहीं होगा, एक बारिश की मार है, एक ही बारिश होगा ये रोड बिल्कुल कल्लास, ये रोड ख़त्म हो जाएगा। बिजली हमारा, ये लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि बिजली अभी 12 घंटे होगी और 12 घंटे नहीं होगी, जब फिर पता चलता है बिजली 18 घंटे 20 घंटे नहीं होती है, सिर्फ 4 घंटे होती है, वो भी किस टाइम, 2 घंटे दिन में, 2 घंटे रात में। लोगों को इतनी परेशानियां हैं इस इलाके में, लोगों को बहुत मुश्किलात है। पानी की जो है ना, यहाँ पर हमारे को हर 5 साल में ये लोग चूरन देते हैं कि पानी लाएंगे, पानी का तो नाम निशान नहीं है। अभी ये बिजली की लोड शेडिंग तो थी, अभी इन लोगों ने गैस की भी लोड शेडिंग कर दी है, दिन में गैस की लोड शेडिंग, रात में गैस की लोड शेडिंग। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है ना, वो सिलेंडर उठा के जाते, 500 रुपये का किलो गैस है, वो लोग सिलेंडर डालते। अभी आम आदमी अपने खाने के लिए, पीने के लिए रोजी कमावे या इनके गैस के सिलेंडर के लिए बिजली होती नहीं है, और इनके जो है ना बिल इतने आते कि लोगों का खाना ख़राब किया हुआ है इन लोगों ने। पानी नहीं है, नाला सब भरा हुआ है, ये रोड जो बना रहे गलत बना रहे। जब तक नाला साफ नहीं हुआ ये रोड नहीं ठहरेगा, ये कल खराब हो जाएगा। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, सुबह लोग भाई ड्यूटी भी जा रहे हैं और गैस नहीं है, लोग बगैर नाश्ते से काम पे जा रहे हैं। ये कितना जुल्म है, कितना जुल्म है। हम लोग सब हम जो है बदवा दे रहे हैं, जो हम लोग के साथ ये काम कर रहे हैं। साल हो गया, पानी का बीचा हुआ है, लेकिन पानी में आने नहीं है। ऐसा हुआ में से कनेक्शन से पैसे ले लिया, बोला हम पानी लेकर आ रहे, वो पैसा हजम कर दिया, कोई पानी नहीं है। हमें यहाँ सीवरेज लाइन की ज़रूरत है। ये लोग एक टुकड़ा रोड डाल देते हैं और उस पर अपने फ़ंड ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे काम नहीं होता गुलशन सिकंदराबाद का। ना यहाँ पे कोई तालीमी सिस्टम सही है और ना कोई यहाँ पे प्ले ग्राउंड है, ना बच्चों के खेलने के कोई वसाइल हैं, कोई चीज़ जहाँ जो है वो पूरी तरह से हमें नहीं मिल रहा। और 20 साल से पीपल पार्टी की हुकूमत चल रही है, ना हमें कोई अच्छा स्कूल, बच्चों के तालीमी इदारा, ना कोई सीवरेज लाइन, ना कोई अच्छा रोड, ना पेवर ब्लॉक किसी गली में, कोई भी ऐसा जो वसाइल हैं हमारे वो सारे धर्म भरम है। मसले मसाइल है, लेकिन जो चीदा है और ज़्यादातर वो जो बहुत ज़्यादा बड़े मसाइल है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर गरीब आवाम है, मजदूर कार है। सबसे बड़ा इशू जो है यहाँ पानी का है, बहुत बड़ा मसला है। एक सिंगल टैंकर आता है 5-6 हज़ार रुपये का एक टैंकर आ रहा है। इसके अलावा सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल नाकिस है। मेरे ख्याल में जब से ये बल्दियाती निज़ाम कायम हुआ है तो आज तक हमारे इस गली में कोई काम वाम नहीं हुआ। तकरीबन हम लोगों ने 100 मरतबा ये लोगों को बोले, कभी ये थोड़ा सा सफाई इसका भी कराओ, नहीं इधर कोई सफाई मफाई नहीं है, सिर्फ ये छोटा सा टुकड़ा है ये सफाई कर रहे, और पीछे वाला साइड का जो टुकड़ा है वो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगा रहे उसको। हम लोग हर महीने में 4-5 हज़ार रुपये देते, अपने गली का अपने जेब से देते, न कोई हम लोग को जमादार मिलते हैं, न सफाई वाले मिल रहे। भैया देखो अभी भी हमारा गली में पानी कड़ा है। कम से कम कोई 15 से 20 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, और मुसलसल ये बोगस नुमाइंदे फार्म 47 वाले हम पे मुसलत होते हैं। इनका सिर्फ वादे होते हैं इलेक्शन के दौरान कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इख्तियारात हमारे जेब में है। जब ये जीत जाते हैं बोगस तरीके से फार्म 47 के ज़रिए से,
जब ये हम पे मुसल्लत हो जाते हैं तो हमारे इलाके में मंशियात आम हो जाती है, गुटखा मावा आम हो जाता है, जगह जगह मोटरसाइकिल के कारखाने बन जाते हैं, जो चोरी के मोटरसाइकिल बाहर से आते हैं यहाँ पर डंप होते हैं और यहाँ से फिर निकलते हैं पंजाब साइड पे। तो ये इन लोगों के इन चीज़ों से दस्तरखान चलता है। जो सीवरेज के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल जू के तू उसी तरफ पड़े हुए हैं। ये नाले के आपने जो है ना विजिट भी किया, आपको दिखाया भी, इस नाले की बार बार मैंने निशानदेही की। इस गली से हमारे साथ, ये हमारे सामने रिश्तेदार है, यहाँ से बार बार मुझे कंप्लेन होता रहा कि भाई नाले का मसला हल करें। अब इनका ये जो करप्शन का जो है ना इनका एक तरीका है, ये रोड बना देते हैं। इससे पहले यही जो रोड जिस पे हम खड़े हुए हैं, ये 1 साल पहले इन्होंने बनाया ADP स्कीम के अंदर, जो बारिश और सीवरेज के पानी की नज़र हो गया, टूट फूट का शिकार हो गया। अभी ये फिर ये वही वारदात कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, मगर जो सीवरेज का जो मसला है उसको हल नहीं कर रहे। 24 घंटे में 3 घंटे बिजली होता है और सारा दिन बिजली नहीं होता है। पानी भी इधर नहीं है, गर्मी भी है। ये भी इन लोगों ने फेवर ब्लॉक के लिए थोड़े ये लगाए, मिट्टी के वोट आने वाली है, इसलिए इन लोग दिखावे के लिए लगा रहे। ये नहीं है कि पहले भी इन लोगों ने काम किया, किसी ने काम इधर नहीं किया। अभी जब वोट आने वाले हैं, 2-3 महीने रह गए, तो इन लोगों ने भी इधर मिट्टी डाला पेवर ब्लॉक लगाने के लिए।